کائنات کی ہر شے ایک خاص ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے، چاہے وہ زمین کی گردش ہو یا آسمان میں گھومتے ہوئے بے شمار سیارے۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ترتیب، یہ نظام اتنا کامل کیوں ہے؟ ہر طرف ایک ہی اصول، ایک ہی پیٹرن کیوں نظر آتا ہے؟ یہی وہ پیٹرن ہے جو ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، زمین پر، پانی میں، حتیٰ کہ انسان کے جسم کے اندر بھی۔ اور یہی ترتیب نمبر 7 سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 دروازے جنت کے اور 7 ہی جہنم کے۔ آخر اس نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کی آیت سے لے کر کائنات کی تخلیق تک ہر جگہ چھایا ہوا ہے؟ کیا یہ سب ایک اتفاق ہے یا پھر یہ کسی بڑی حقیقت کا اشارہ ہے جو اب تک ہم انسان سمجھ نہیں پائے؟ آج ہم مل کر نمبر 7 کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن اور سائنس کی روشنی میں۔ آپ سب نے اس سے پہلے کبھی غور کیا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعہ کو یوم السبت کہا گیا، یعنی سب سے برکت والا دن، اور باقی دنوں کا سردار حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا، اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا۔ حج کے دنوں میں شیطان کی ہر ایک علامتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ فاتحہ، جسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کل 7 آیت ہیں اور 21 حروف، جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، ان کے 7 درجے ہیں۔ سورہ الطلاق آیت 12 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر 7 زمینیں بنائی جس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر اور 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کی تہیں بھی بنا دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو 7 موٹی اور 7 دبلی پتلی لاگر گائیں دکھائی گئی تھی، اور قوم عاد پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی بیسک 7 سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم ہے اور 7 ہی سمندر کیوں موجود ہیں؟ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک اہم واقعے کے اندر اور دنیا و کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ پر دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے؟ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار ریپیٹ ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے کائنات کا نظام سب آٹومیٹک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل نمبرز کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبرز اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات فیبوناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا۔ اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک دوسرا اسکوائر جوڑ دے، اب اس کے ساتھ ایک 2x2 کا اسکوائر جوڑ دے، اب اس کے ساتھ ایک 3x3 کا، پھر 5x5 اور پھر 8x8 کا۔ اب اگر ہم بالکل اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ ایک خاص قسم کی اسکوائر شیپ کو بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا فیبوناچی نمبرز۔ اور یہ وہ ترتیب ہے جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبر کے اندر شامل کرتے جائیں، اور یہ حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہو یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلانٹس اور گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کی سبھی اس پارل پیٹرن کو فالو کر رہی ہے، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی صرف ایک ہی خدا ہے جس نے اس پوری کائنات
कायनात की तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी रखी हुई है। ये हमें कायनात के एक खालिक या एक ही सोच का पता देती है। कुछ ही साल पहले इस फार्मूला की मदद से इंसानों ने कायनात की इस हैरत अंगेज तरतीब की खोज की और इंसानों को अल्लाह की कुदरत की एक अहम तरीन झलक नजर आई कि ये कितने परफेक्ट अंदाज के अंदर सोच समझकर बनाई गई है। जैसे कोई इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने से पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर और इसके नक्शे को बनाता है ताकि ये टिकी रहे, पर हमें आज तक ये नहीं पता कि ये कायनात के अंदर तरतीब मौजूद क्यों है। बस ये पता है कि ये मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर जमीन और आसमान की हर एक तरतीब के अंदर देखते हैं, मगर अब तक ये नहीं जानते कि इसके पीछे खास वजह या मैथमेटिक लॉजिक दरअसल है क्या। आसान अल्फाज में इस्लामी स्कॉलर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए नंबर 7 आज तक एक मिस्ट्री है, एक पहेली जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतने एडवांस लेवल पर नहीं जा सका कि इसकी गहराई के अंदर उतर सके, पर यकीनन मुस्तकबिल के अंदर हम इंसान इसके मुताल्लिक कोई ना कोई खोज तो जरूर लगा लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ये चाहता है कि हम इसकी कायनात पर गौर व फिक्र करें और इसकी तरतीब पर गौर करें ताकि इसकी जात को पहचान सके। इसलिए वो बार बार इंसानों को दावत देता है कि हमने दुनिया और कायनात के निजाम के अंदर दिन और रात के बदलने के अंदर निशानियां रखी हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अकल वालों के लिए। फिर फरमाता है कि एक नजर उठाकर इसकी कायनात को देखो तो तुम्हें इसके अंदर कोई खामी नजर नहीं आएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अल्लाह की जात की तरह। कुरान करीम इल्म के अलावा नंबर्स की तरतीब के लिहाज से भी एक मोजिज़े से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप पूरे कुरान का मुतालिया करें तो लफ्ज सजा 117 बार रिपीट हुआ है, जबकि लफ्ज मुआफी 234 बार। इसी तरह से अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि कहो। ये कहो का लफ्ज 332 मरतबा रिपीट हुआ है और इसके जवाब में लफ्ज उन्होंने कहा भी 332 मरतबा रिपीट हुआ है। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज दुनिया और आखिरत की जिंदगी दोनों 115 मरतबा रिपीट हुए हैं। शैतान और फरिश्ते दोनों का जिक्र पूरे कुरान करीम के अंदर 88 टाइम्स के अंदर हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? जन्नत और जहन्नम दोनों का जिक्र 77 टाइम्स, जबकि ज़ुकात और बरकत के लफ्ज दोनों 32 मरतबा यानी 32 टाइम्स के अंदर रिपीट हुए हैं। यही नहीं बल्कि मौसम भी सर्दी और गर्मी की सूरत दोनों 5 मरतबा पूरे कुरान पाक के अंदर बयान हुए हैं। मर्द और औरत दोनों को बराबर 23 मरतबा बयान किया गया और इसके पीछे लॉजिक ये है कि इंसान की तख्लीक के वक्त बायोलॉजिकल तौर पर एक बच्चा अपने 23 क्रोमोसोम्स को लेता है माँ से और 23 लेता है अपने बाप से, जो टोटल एक इंसान के अंदर 46 होते हैं। एक इंसान के डीएनए के अंदर मौजूद ये क्रोमोसोम्स इंसान के हर एक कैरेक्टर और जिस्म को डेवलप करते हैं। क्या ये भी इत्तेफाक है? इसके अलावा जिंदगी और मौत दोनों का जिक्र 140 टाइम्स के अंदर किया गया है। मजीद पूरे कुरान के अंदर जमीन का जिक्र 30 टाइम्स, जबकि समंदर का जिक्र 32 टाइम्स के अंदर किया गया है। इन दोनों नंबर्स को अगर जमा करें तो ये बनता है 45। अब जमीन के जिक्र को यानी 13 को 45 से तकसीम करें तो ये बनता है 28.88%। अब इसी तरह समंदर के जिक्र यानी 32 को 45 से डिवाइड करें तो ये निकलता है 71%। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी टोटल जमीन पर खुश्की हमारी पूरी जमीन के 28.88% हिस्से पर मौजूद है और समंदर 71% हिस्से पर। अल्लाह अकबर। क्या अब भी कोई कह सकता है कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक है? इसके अलावा कुरान करीम के ऐसे बेतहाशा मोजज़ात मौजूद हैं जो कि इस किताब को अल्लाह का कलाम और इस कायनात को इसकी तख्लीक साबित करते हैं, मगर सिर्फ अकल वालों के लिए इनमें निशानियां हैं। बाकियों के लिए जिनकी आंखों पर पट्टी है, इनके दिलों पर मोहर है, इनके लिए ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक है, जैसा कि इनका दुनिया में आना। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद किसी एक इंसान के दिल में गौर व फिक्र का चिराग जल जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो में हम कुरान और साइंस के मजीद हैरत अंगेज राजों को एक साथ खोल सके।